नमस्ते सुप्रभातम। तो ये हूँ आपनकर 26 नंबर क्लास और 26 नंबर क्लास सहित आपनकर आउ परीक्षा पे मध्य यदि दिन गणिबा ताले 18-19 दिन बाकी रहिला। तो आज रे सेशन डिस्कशन करिबा 2024 मसिया रे जो ओएसएसटी एग्जाम हितला सेही ओएसएसटी एग्जाम रो क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिबा। बहुत इंपोर्टेंट रहउची काहे कि विगत वर्षर प्रश्न पत्र रो बहुत गुडी आपनकर सिमिलर क्वेश्चन मध्य आसीबार संभावना रहउची। ता सहित गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट रहिची आपन पई जे नेक्स्ट मॉक टेस्ट पूर्व केवल मॉक टेस्ट 100 मार्क संस्कृत क्वेश्चन को डिस्कशन करूले किंतु एथर आम वीकली दुईटा मॉक टेस्ट करूँ गोटे गुरुवार दिन हम गोटे रविवार दिन हम और रविवार को रविवार जो मॉक टेस्ट हम से मॉक टेस्ट आपण संस्कृत सहित पेडागोजी जो इंग्लिश जो पेडागोजी रोचे टीचिंग मेथड रोचे स्कूल मैनेजमेंट रोचे सबू जहाँ टॉपिक को हम पेडागोजी पार्ट रे कवर करूँ माने 60 मार्क आप संस्कृत रहिबो 50 मार्क आपनकर पेडागोजी रहिबो जेमती परीक्षा रे आसे सेमती रहिबो केवल इंग्लिश एवं ओडिया को बिफोर एग्जाम आमे आपनको तापई प्रिपेयर कराइबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो पूरा पूरी रेडी रुहंतु एवं एई सूचना आपण मानकर जो सांगसाथी कैंपस पिला आछंती सेମାନଙ୍କ सहित मते शेयर कर दियौ जाहा कि समस्त एक्चुअली उपकृत होई परिबे। तो ता पूर्व आपण मान जदि वर्तमान पर्यंत हम सोशल मीडिया साइट को फॉलो करू नाहंती एबे कर दियंतु एठु आपण मानको फ्री क्लास मिलुची फ्री स्टडी मटेरियल मिलुची फ्री मॉक टेस्ट मिलुची सब किछि एठु आपण मानको मिलुची एथि गोटे टंकाडी मध्ये आपनको दवा पडुनी। तो चलंतु लेट न करी आरंभ करिबा। फास्ट क्वेश्चन कौन देखो फास्ट क्वेश्चन आपंकर रही बधु तृतीय व्यक्ति एक वचन माने स्टार्टिंग रु आपर कौन पलि आसा शब्द रूप धातु रूप पलि आसी। तो बधु शब्दर तृतीय व्यक्ति एक वचन कौन बधुम बधुना बधुआ बधुना राइट आंसर ये कौन रोचे आपर कहवा बधु शब्द उकारांत शब्दटी अच्छी एग्जांपल कहीपर आप साधु शब्द भाई बधु शब्दटी अच्छी। तो कहवा ये बधु शब्दर तृतीय व्यक्ति एक वचन रूपटी कौन अटे। हाँ कि जन एक्चुअली मेसेज करले सर 2014 मसीहा ही कहीं तो देखो 2014 मसीहा पूर्व जो क्वेश्चन थी मैंने 2014 मसीहा सॉरी 2016 मसीहा ही आपर ओएसएसटी एग्जाम स्टार्ट होती पूर्व आप ओएसएसटी एग्जाम नाला तो 2016 मसीहा ही आप क्वेश्चन एक्चुअली मिलूँ ओएसएसटी पूर्व जब एग्जाम ही नाला आपको किपर देवु कहतु आंसर बा क्वेश्चन। तो आरंभ करते ये बधु तृतीय व्यक्ति एक वचन कौन बधुम बधुना बधुआ बधुना राइट आंसर ये आपंकर कौन रोचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करंतु। तो राइट आंसर आपंकर ये होची बधुआ सी ऑप्शन सी होची आपंकर बधुआ। गोटे मिनट एक कलर टा चेंज कर दबा रेड कलर को बुलाइबा। हाँ राइट आंसर आपंकर बधुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एतेषु व्याकरण शास्त्र से रचयिता कह अस्ति। हाँ एमान भितर आपको व्याकरण शास्त्र रचयिता किए अटे भर्तृहरि कालिदास बाणभट्ट भवभूति। तो नॉर्मली जब आप देखिए माने संस्कृत साहित्य आड़ टे पलि आसी व्याकरण पलि आसी बोलिकी संस्कृत लिटरेचर आसी ग्रामर पार्ट रू आसी बोलिकी एमान भितर व्याकरण शास्त्रकार किए। तो नॉर्मली एम जानते कौन रोचे भर्तृहरि होती राइट आंसर आपंकर भर्तृहरि होती वाक्य पद्यम रचनाकार ता सहित आउ 3टा कृति रही जहाँकि आप श्रृंगार शतक वैराग्य शतक तापर आप नीति शतक ये 3टा कृति रही। बाणभट्ट तो राइट आंसर आप भर्तृहरि जानीपारे बाणभट्टर देखिए जी कौन ये अच्छी राइट आंसर ना बाणभट्ट होती आपंकर संस्कृत साहित्य सब प्रसिद्ध माने कथा जार ना हूँ कादम्बरी ताहार रचयिता अटंती से भाव में हर्षचरितम सी कौन रचना करछंती एवं चंडी शतक ये 3टा कृति प्रसिद्ध अच्छी। कालिदासंकर टोटाल 7टा कृति अच्छी जहाँ भर आप 3टा नाटक 3टा महाकाव्य 3टा महाकाव्य 2टी महाकाव्य 3टी नाटक भूल वस्त बाटू स्लीप होगा 3टी नाटक गोटे हूँ आप मालविका अग्निमित्रम तापर हूँ आपंकर विक्रम उर्वश्यम एवं तापर आपंकर आसीगला कौन ना अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य 2टी जहाँकि आपंकर हूँ प्रथम महाकाव्य हूँ आपंकर कुमार संभव एवं रघुवंश खंडकाव्य 2टा गोटे हूँ मेघदूत आउट हूँ आपंकर ऋतुसंहार से भाव में भवभूति भवभूतिंकर आपंकर कौन ना महावीर चरितम उत्तर रामचरितम ये हूँ भवभूतिंकर प्रसिद्ध कृति बोली कहींपारे। चलतु नेक्स्ट देखा अहंयुक्त सु याटा आपंकर संधि कौन अच्छी अहंयुक्त सु यार संधि कौन हो काली गोटे जड़े मेसेज करते जहाँकि अत्यंत दुखदायक थिला जहाँ देखला बहुत खराब लगिला जे सी मेंशन कर गोटे कौटे संस्कृत पेड बेस जॉइन होती जार प्राइस हूँ 350 कि क्लास होनी कि देखो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब ये मिल जाऊँ आपन को वीडियो मिलगला आपन को माने फ्री रे क्लास पाइगले तापर आपन को स्टडी मटेरियल मिलगला डेली बेसिक आपन
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ୱିକଲି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତଥାପି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ପଇସା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆରାମସେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ୱିକଲି ମଧ୍ୟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ କରିଦେବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ରୁହନ୍ତୁ ଅହନ୍ ଯୁକ୍ତ ସୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେଉଛି ଅହନ୍ ଯୁକ୍ତ ସୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏଠି ଅହଂସୁ ଅହସୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କସ୍ମିନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭିନ୍ନତା ନ ଦୃଶ୍ୟତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ ନିବନ୍ଧାତ୍ମକରେ ମୌଖିକରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଦେଖିବେ ଯଦି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠର ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମସିକ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୁଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତ ଭିନ୍ନତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଆସିପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ନିବନ୍ଧାତ୍ମକରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଚେକିଂ ହୁଏ ସେଠି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାଉ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁ ସମାନ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟିଚର କ'ଣ କରିଥାଏ 5 ମାର୍କ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର କ'ଣ କରିଥାଏ 4 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଦେଇଥାଏ ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟିଚରକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ସେମିତି ମାର୍କ ଦେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିବନ୍ଧାତ୍ମକକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକି ମୌଖିକରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୂପରେ ମାର୍କ ପାଇବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୌଖିକ ହିଁ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କିଏ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନର୍ମାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହଜ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର ପରାବାଣୀ ନାମ ପରାବାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ବୈଖରୀ ବେଦମୟୀ ସରସ୍ୱତୀ ପଶ୍ୟନ୍ତି ପରାବାଣୀ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ବୈଖରୀ ମଧ୍ୟମା ବା ମଧ୍ୟମ ବୈଖରୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଖରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ପଶ୍ୟନ୍ତି କ'ଣ ନା ପଶ୍ୟନ୍ତି ପରାବାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ୟନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପରାବାଣୀ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପରାବାଣୀକି କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେଠି ନା ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ପାଟି ଖୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ପରୀକ୍ଷାଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରାବାଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାଣୀର 4ଟି ରୂପ ରହିଛି ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖରୀ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଥାଦୋ ପଦସନ୍ଧାନୁ କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଥବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଥାଦୋ ପଦସନ୍ଧାନୁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଥବା ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରି ଦେଇଛି ଯଦି ସହଜ ମାନେ ସରଳ ରୂପରେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛି ସିଏ ନା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇଛି ଅଥାଦୋ ପଦସନ୍ଧାନୁ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଅଥାଦୋ ପଦସନ୍ଧାନୁ ଗଦ୍ୟମ୍ ଏଇଭଳି କିଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ଏଣେ ତେଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେସେଜ୍ ଆସେ ତାର OSSTD ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଗାଇଡ଼ଟା ଭଲ ରହିବ ଅମୁକ ଗାଇଡ଼ ନା ସମୁକ ଗାଇଡ଼ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ କିଛି ଗାଇଡ଼ ଫାଇଡ଼ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବହି ଧରନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ବହି ଧରନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବହିକୁ ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 60ରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟା ବହିକୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣ 50 ମାର୍କ ନେଇ ଆସିବେ ବାକି ଆପଣଙ୍କ 10 ମାର୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତ ଅଥାତ ପଦସନ୍ଧାନ କ'ଣ ଏଠି ଗଦ୍ୟମ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି ସେ ବହିକି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବହି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧौ ସମାପେତୁಂ ଜନ୍ମ ଅଲଭତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସିମ୍ପଲ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସରାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିନି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା 5ଟା ସୋପାନ ଥିଲା ଜାଣିଥିବା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ 5ଟା ସୋପାନ ଥିଲା 5ଟା ସୋପାନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା ଆଉ ସେ 5ଟା ସୋପାନକୁ କ'ଣ କୁହାଉଥିଲା ନା ହର୍ବଟୀୟ ପଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ହର୍ବଟୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ସେ 5ଟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଫଲୋ କରିକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବା ସେଇ 5ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ କେବେ ସରୁନଥିଲା
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଫେସର ବୋକିଲ ମହୋଦୟ ବୋଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକି ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ହିଁ ଥିଲା, ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇ ତିନିଟା ମାନେ ସୋପାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଛି ତାହା ସହିତ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେଠି ମିଶୁଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁଳନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମୀକରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରହିଲେ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତୁଳନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମୀକରଣ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେଠି ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାଠଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଟାଇମରେ ସରୁନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ର ଅବଧି କେତେ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍, ସେଇ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ସୋପାନକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସାରିବାଟା ସମ୍ଭବକର ହେଉନଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟା ସୋପାନ ଅଛି, ସେଇ ସୋପାନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଉପସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଅଛି, ଅନୁବାଚନ ଅଛି, କାଠିନ୍ୟ ନିବାରଣ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚାରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରୁନଥିଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନିଟା ସୋପାନ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆସିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 48 ନମ୍ବର, ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ବହୁଳତୟା କସ୍ମିନ୍ ପାଠେ ଗୃହ୍ୟତେ। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଉଛି? ପରୋକ୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗଦ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କର୍ତ୍ତୃପଦ କ୍ରିୟାପଦ ଯେମିତି ଥାଏ ପଦ୍ୟରେ ସେମିତି ନଥାଏ। ପଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରସ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ, ମାନେ ରସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରସରେ ଲେଖାଇଥିବ ସେ ରସ ଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ରସ ଶୈଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁଳ ରୂପରେ କେଉଁ ପାଠ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ବହୁଳତା କସ୍ମିନ୍ ପାଠେ ଗୃହୀତ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ୟ ପାଠରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସୂତ୍ରେ ଅବିଦ୍ୟମାନସ୍ୟ ଅର୍ଥସ୍ୟ ବିଷये ବିଚାର କଥ୍ୟତେ। ସୂତ୍ରରେ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ବିଗ୍ରହ, ଆକ୍ଷେପ, ପଦାର୍ଥ, ନିୟମ। କହିଛି ଏଠି ସୂତ୍ରରେ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥର ବିଷୟ ବିଚାର କଥ୍ୟତେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି? ବିଗ୍ରହ, ପଦାର୍ଥ, ନିୟମ, ଆକ୍ଷେପ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଷେପାର୍ଥ। ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି? ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେ 6 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ପଦଚ୍ଛେଦ, ପଦାರ್ಥୋକ୍ତି, ବିଗ୍ରହ, ବାକ୍ୟ, ଯୋଜନା, ଆକ୍ଷେପାର୍ଥମ, ସମାଧାନମ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ, ଷଡ଼ବିଧମ, ସ୍ମୃତମ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? 6 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ରର ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ନା ସୂତ୍ରରେ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ବିଚାର କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆକ୍ଷେପ। ଆକ୍ଷେପାର୍ଥରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସୂତ୍ରରେ ନଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିକି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ, ଲାଟିନ୍ ଭାଷାୟମ୍ ଡିଓ ଭିଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟମ୍ କିମ୍। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟି କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ ରହିବ। କ'ଣ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଡିଓ ଭିଓ ଡୋଭୋ ଇତ୍ୟୁକ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଡିଓ ଭିଓ ଅର୍ଥ, ଡୋଭୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସିଏ କ'ଣ? ଦୁଇ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ନା CZW କ୍ୱିଜ୍, ତାପରେ ଇଂରେଜୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୁ, ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋଭୋ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଗଦ୍ୟସ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍। ଗଦ୍ୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କଥାକଥନମ୍, ଗାୟନମ୍, ଅର୍ଥବୋଧନମ୍ ଅଥବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନମ୍। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଗଦ୍ୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ମାନେ ନିରନ୍ତର ରୂପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାର ଆନ୍ସର ନିହାତି ରୂପରେ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ସହଜ ଅଛି। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନମ୍। ଗଦ୍ୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ମାନେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଛନ୍ଦ ରହିବ, କର୍ତ୍ତୃକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ପଦ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ? ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରାଭତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍। ବିଏଡ୍ଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 2012, 10, 1980, 1985। ଛାଡ଼ ଭାଇ, 1985, 80 ମସିହାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1980 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। 1985 ସେତେବେଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। 2010 ମସିହାଟା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା 2010 ମସିହାରେ 6th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ତା ପୂର୍ବରୁ 2005 ମସିହାରେ NCF ଆସିଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ।
ସେଇଠି ସରକାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନିଟା ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅର୍ଥ ସେଇଠି ବୁଝେଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ବୋଲିକି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6, 7, 8 ଯାଏଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି, ଆଉ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ତିନିଟା ଭାଷା ପଢ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତିନିଟା ଭାଷା କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ପଢ଼ିବ ପିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଷାଟା ପିଲା ନିଜେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିପାରିବ ଯାହାର ମାର୍କ ଥିଲା 50 ମାର୍କ ପଢ଼ିବ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 2010 ମସିହାରୁ ଆଜି 2015 ମସିହା 25 ମସିହା ହେଲାଣି, 26 ମସିହା ହେଲାଣି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ବିତିକି 16 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ମସିହାରେ ଥିଲା ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରା ହିଁ ଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ବହି ଛପା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିଚର ଅଭାବ। ସେ ବହି ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଆହେଉଛି, ସେ ବହି ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ହାଫେଲି ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ, ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ 6, 7, 8 ପିଲାଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଠିକାର କିଛି ଟିଚର ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିଚର, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ବା ଆର୍ଟ୍ସ କାଟେଗୋରୀ ଟିଚର ମାନେ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର, ଆର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କହିଦିଅ, ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ମାନେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ କି ସଂସ୍କୃତର ଅକ୍ଷର ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି, ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପଳେଇବ। ତ ଆମର କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଫେରିକି ଆସିବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ 1980 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲା, ଆଉ 1980 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 2012 ମସିହାରେ। ଆଉ 1980 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଭଲ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇ ମସିହାରେ 1980 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଆମର ମନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ନାଁ କ'ଣ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରଖିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ରହିଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଛି। ତ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। +2 ହଉ, +3 ହଉ, ପିଜି ହଉ, ବିଏଡ୍ ହଉ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2012 ମସିହା। 2012 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫାଷ୍ଟ ବେଚ୍ ଅଟନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର। ଆଉ 2010 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରହିଥିଲା। ସେଭଳି 2011 ମସିହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା 7th କ୍ଲାସରେ ସଂସ୍କୃତ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ 2013 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବହିଟି ରହିଛି, ସେଇ 2013 ମସିହାରେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣମ୍ କତିବିଧମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଛି ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭାଗରେ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା କୌଶଳ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୁଇ ଭାଗ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ବା ଲିଖିତ ବା ମୌଖିକ। ତ ଏଇ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ କିଏ ଆସୁଛି, ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ନିହାତି ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି ନା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି? ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳତଃ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। କ'ଣ ସେ 5ଟା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଯେଉଁ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ, ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ, ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ହେଇଛି 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ବା ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଉପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ଯେଉଁ PDF ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ଲଗ୍ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କିଛି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାର ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଭବଭୂତେ ରଚନା କା ଆସ୍ତି, ଭବଭୂତିଙ୍କର ଏ ଭିତରୁ ରଚନା କେଉଁଟା?
ତ ତ ଭବଭୂତିଙ୍କ ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ ନା ଭବଭୂତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ ମାଳତୀ ମାଧବ। ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରମୁଖତଃ ମାନେ ଗୋଟେ କୃତି ହେଉଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍, ଆଉ ତା ପୂର୍ବ କୃତି ହେଉଛି ମହାବୀର ଚରିତମ୍। ମହାବୀର ଚରିତମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ରାମଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରଶସ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠୁ ବିଷୟକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଯଦ୍ୟପି ପିଲାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାକି ଋଷିମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଶୂଦ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ମନା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇଭଳି କିଛି କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ନାଟକରେ କିଛି ବାହ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକି। ଏଥିପାଇଁ ୟାକୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ +2 +3 ସିଲାବସ୍ରେ ପିଜି ସିଲାବସ୍ରେ ଯାଇକି ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭବଭୂତିଙ୍କ ରଚନା କୋଉଠି ଅଟେ? ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିବା। ତାଙ୍କର 3ଟା କୃତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାବୀର ଚରିତମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଳତୀ ମାଧବ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍ କାହାର ନା ୟାର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ କାହାର ନା ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ନା ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଶତକମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଛନ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଇଲା, ଏଇଟା ରଚନାକାର କିଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ରଚନାକାର ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସମସ୍ତେ ପିଙ୍ଗଳ ବୋଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ଅଛି, ଛନ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚନାକାର କିଏ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 55 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କହ ମହାବୀର ଚରିତ ସେ ନାୟକ। ମହାବୀର ଚରିତ୍ର ନାୟକ କିଏ? ନାୟକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିରୋ। ମହାବୀର ଚରିତ୍ର ନାୟକ କିଏ? ରାମ, କର୍ଣ୍ଣ, ମହାବୀର ଅଥବା ରାବଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ମହାବୀର ଚରିତ୍ର ନାୟକ କିଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। କହିଲେ ନା, ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଆସିଛି, ବାହୁବଲି ପାର୍ଟ 1 ବାହୁବଲି ପାର୍ଟ 2, ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଠି କ'ଣ ବୋଲିକି ନା ମହାବୀର ଚରିତମ୍ଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1, ତ ପାର୍ଟ 2 ଯଦି କ'ଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ସମାନ ରୂପରେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ବହି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। କହିପାରିବେ ଯେ ମହାବୀର ଚରିତମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବହି ହେଇଗଲା, ତ ଏଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ରଖିଦେଲେ ମହାବୀର ଚରିତମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରଖିଦେଲେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବହି କରିଦେବା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଙ୍କ କରିଦେବା, ଲୋକ ପଢ଼ିବା ବିରକ୍ତ ହେବେ, ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କରିଦେଲେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମହାବୀର ଚରିତମ୍ର ଏଠି ରଚନାକାର କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭବଭୂତି ଏବଂ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, अरे पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् इति कुत्र विद्यते। ये जो धाटी आपको कहली पश्यति दिशि दिशे रहसि भवन्तम्, ये धाटा आपको कौटी देखा जाए? कुमार संभव, गीत गोविंद, श्रृंगार शतक अथवा नीति शतक। कह ये धाटी आप कौट अच्छे देखते केमती क्वेश्चन पचारुची, माने जदि आप भावुं जे नाई एसबू जिनस जदि आम सामान्य रूप से पढ़ी हो बोलिकिना टिके गभीर अध्ययन आपको करने को पड़ो। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्, ये आपन धाटी आसी कौटो नहीं होची आपन गीत गोविंद। गीत गोविंद रचनाकार किए? तो गीत गोविंद रचनाकार होचंती आपनकर भक्त कवि जयदेव, जी की उत्कलीय कवि अटंती। तो मन रखी तांकर पत्नी का ना होची पद्मावती। ओडिया उत्कलीय कवि, बहुत इंपोर्टेंट। आउ गीत गोविंदर कम से कम आप 12टा जा सर्गना मन रखी दिखाते और किसी प्रमुख सूक्ति की मन रखी दिंतु, कहीं बहुत इंपोर्टेंट आपंकर रोचे। नेक्स्ट देखा यवनस्य स्त्री, ये आपंकर पुणी थे ग्रामार आड़ क्वेश्चन पड़ेगा। यवनस्य स्त्री, ये आप स्त्री प्रत्ययटी कौन हम? स्त्री प्रत्यय विषय भल होती, स्त्री प्रत्यय पड़े। नेक्स्ट सोमवार बा मंगलवार आड़ को आपंपाई केवल स्त्री प्रत्ययर गोटे 100टा खंडे क्वेश्चन देखिए आपको गोटे प्राक्ट सेट करदेवी, जहाँद्वारा कि आपंकर पूरापूरी प्राक्ट हो। 57 नंबर क्वेश्चन रहा यवनस्य स्त्री कौन हम? ये यवनस्य स्त्री यवनी। नेक्स्ट देखा गो शब्द से प्रथम बहुवचन किम रूपम। गो कौन है? 57 नंबर 64 कौन पड़े ठीक, 57 नंबर 58 59 कौन गला 64 पड़े आसी। हो गो शब्द से प्रथम बहुवचन किम रूपम। गो शब्दर प्रथम बहुवचन कौन रूप हो? गो शब्द प्रायतः व्यवहार युक्त शब्दटी व्यवहार योग्य माने जो मैंने एक्चुअली पढ़ापढ़ी करते शब्द रूप किसी कष्ट नहीं कहबा। ये गो शब्दर प्रथम बहुवचन आपंकर कौन रूपटी सिद्ध होता है?
बहुत बढ़िया गावः बहुत बढ़िया जो मैंने आंसर दौरान बहुत बढ़िया जो मैंने एमती आंसर कंटिन्यू करतु समस्ते संस्कृत साहित्य से आद्य नाट्यकार का अस्ति संस्कृत साहित्यर प्रथम नाट्यकार किए अटे संस्कृत साहित्यर प्रथम नाट्यकार किए ना सी होचନ୍ତି आपनको भास भास होचନ୍ତି प्रथम नाट्यकार टोटल आगर नाटक संख्या होची 13टा आ एई विषय रे लोकलोचन केबे आसला ना टी गणपति शास्त्री जो कि कौन करथिले ना ऊनविंश शताब्दी ये कौन करथिले ना विषय को लोकलोचन को आनी जे ना संस्कृत आदि नाट्यकार किए ना सी होचନ୍ତି भास बोलिक एवं तांकर नाटक गुड़िक मध्य लोकलोचन को आनी एवं लोक जनई टोटाल यार नाटक संख्या केतोटी ना 13टी कौन कौन सेटा ना रामायण संपर्क दुईटा तापर आपनकर उदयन संपर्क दुईटा चारिटा एवं कथा संपर्क दुईटा 6टा आउ महाभारत संबंधी होची 7टा एपरि भाव आपनकर टोटाल नाटक संख्या होची 13टी इन फ्यूचर आपण मानकर भाषांक संपर्क रे मध्ये गोटे स्पेशल वीडियो मध्ये आसीबो सेठी आपण माने भाषांक विषय पूरा पूरी डिटेल विषय वस्तु पढ़ी परिबे श्रीहर्षेन किम रचितम ए भितरु श्रीहर्षଙ୍କ द्वारा रचना कराइथिबा काव्य कोटा अटे कादंबरी कर्णभारम बालचरितम अर्णव वर्णनम तो ये आपन राइट आंसर कौन रोचे तो ये आपन सठिक उत्तर कौन है अर्णव वर्णनम ये आपन रोचे राइट आंसर ठीक अच्छे बालचरितम कहार नहीं हूँ भाषंकर कर्णभारम भाषंकर कादंबरी हूँ बाणभट्टंकर तो ये आप श्रीहर्षंक रचित कौन ना सी हूँ अर्णव वर्णनम आर प्रसिद्ध उक्ति जदि रचित रचना जदि किसी अच्छे सी हूँ कौन ना सी हूँ नैषधीय चरितम नेक्स्ट देखा भंडारकर महोदय से मत अनुवाद पद्धति देश विधम भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति मुख्यतः केते प्रकार सी हूँ 4 भाग में भाग कर कौन कौन सी ना फास्ट हूँ व्याकरण आधारित पाठ तापर आपन आसला अभ्यास तापर संस्कृत मातृभाषा मातृभाषा संस्कृत यहीपरि भाषा यहीपरि भाव से कौन कर 4 भाग में भाग कर या सी गोटे बहीटी मध्य लिखिं एप्रोच टू संस्कृत तुम संस्कृत प्रति लोकों किपर आकृष्टता आसो से बही गोटे लिखी तार विरोधी किए थे ना प्रत्यक्ष पद्धति प्रोफेसर वकील महोदय मान तार विरोधी थे शिष्य शिष्य ना हूँ शिवराम आप्टे ये बही शब्द गुड़ाक देनी ए बुक ऑफ संस्कृत पार्ट 1 और पार्ट बी एपरि भाव से 2टा बही कौन करते सॉरी लिखी भंडारकर महोदय मत अनुसार अनुवाद पद्धति केते भाग में ना सी 4 भाग में गोटे हूँ व्याकरण आधारित पाठ अभ्यास संस्कृत मातृभाषा और मातृभाषा संस्कृत यहीपरि भाव आपंकर कौन अटे ना 4 भाग एक्चुअली विभक्त होती नेक्स्ट देखा कंजेटिव एम कंजेटिव एम आपंकर ये देखो आपंकर गोटे दिन करा पड़ो एक्चुअली स्पीड करा पड़ो आमको कहीं वर्तमान समय बहुत गुड़ाए सिलेबस रही है बहुत गुड़े एमती पार्ट रही है जहाँ आमको निहत रूप पढ़ा दरकार आउ खास करके आपड़ जदि आम बर्णाली बहीटा को नहीं जार प्राइस रही 49 से बही आपको एमती 2टा पार्ट रही जहाँकि आपको बहुत इंपोर्टेंट अटे फास्ट हूँ कि इंग्रेजी शब्द रही जार संस्कृत शब्द कौन से पार्ट आपको 2 ରୁ 3 मार्क आसे आपर परवर्ती विषय कौन रहा ना कि 1 मार्किया रही पाखापाखि 200 ରୁ 300 खंड 1 मार्किया रही कहीं हाँ 300 ରୁ तो 200 ରୁ तो अधिक अच्छी कहीं साहित्य शतकम बोली गोटे अच्छी 100 क्वेश्चन व्याकरण शतकम बोली गोटे अच्छी जोटि 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन अच्छी एवं आपको पेडागोजी जो क्वेश्चन रहा जहाँकि गोटे लाइन रो क्वेश्चन अटे ताकू भी जदि आप भल भाव में पढ़ीदेवे से माने आपनकर साहित्य बर्णाली बही ताहले मध्य आपनकर कौन अच्छी ना हवाटा सुनिश्चित अच्छी तो ये आपंकर पचार ज्ञानात्मक लक्ष्य आपंकर कंजेटिव एम कौन एक्चुअली यार संस्कृत रूपटी कौन सॉरी तो देदेली मुझे आंसर तो ये आप ज्ञानात्मक लक्ष्य भावात्मक लक्ष्य कौन ना ये हूँ इफेक्टिव एम से भाई आपंकर कौन अच्छी कौशलात्मक लक्ष्य कौन ना सी आपंकर कौन कौन कनेक्टिव एम ये भाव आपंकर कौन अच्छी ना भाग कराई अलग अलग रूप से इंग्रेजी रूप गुड़िक बोली स्वयं स्वशिक्षण लक्ष्यम अर्थ हूँ सेल्फ लर्निंग नेक्स्ट देखा आउ 2टा खंड क्वेश्चन डिस्कसन करवा उद्देश्य मस्ती उद्देश्य शब्दटी आपंकर इंग्रेजी शब्दटी कौन अटे इंट्रोडक्शन एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव अथवा कंटेंट कहवा ये आप राइट आंसर कौन रोचे 69 नंबर क्वेश्चन रे माने पूरा पूरी आप बंडाली बही की नहीं ना बर्तमान ही आपको ऑर्डर करेंगे कहीं देखिपे पूरा बहीटारे जो विषय वस्तु रही है आपंकर कौन ना क्वेश्चन आंसर आधारित ही कराई मैंने परीक्षार पैटर्न क्वेश्चन को देखिए से से बहीटा कराई उद्देश्य यार इंग्रेजी रूपटी कौन उद्देश्य अर्थ हूँ ऑब्जेक्टिव ठीक अच्छे इंट्रोडक्शन अर्थ हूँ आपंकर उपक्रम एक्टिविटी अर्थ हूँ आप कार्यकलाप कंटेंट अर्थ हूँ आपंकर विषय वस्तु तो ऑब्जेक्टिव अर्थ हूँ कौन आपंकर उद्देश्य नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन बोली भाई ठीक अच्छे दश कुमार चरित से नायक कह दश कुमार चरित जो रहा ना
ଯାହାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି, ଖାଲି ଦଣ୍ଡି କହିଲେ ତ ଭୁଲ ହେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି ଯାହା ରଚନାକାର ଅଟନ୍ତି ସେଇ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ନାଟକ, ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଆସିଯିବା। ଦଶକୁମାର ଚରିତର ନାୟକ କିଏ? ତ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ର ନାୟକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ର ନାୟକ ରାଜବାହନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ର ନାୟକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜବାହନ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ 30 ମାନେ ପାଖାପାଖି 30 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନ୍ସର୍କୁ ମାନେ ମେନସନ୍ କଲୁ। ଥରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଟା ଆନ୍ସର୍ ଏହା ଭିତରୁ ଠିକ୍ ରହୁଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଗୋଟେ ମିଳିବ ଯେ ହଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏତିକି ସେତିକି ଠିକ୍ କଲେ ବୋଲିକି। ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ ମୋତେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲାନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକି 100 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତମ୍ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।